اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 91 پر سے آج ہم شروع کریں گے کہ کیا حضور علیہ السلام کسی چیز کے مالک نہیں؟ سوال حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اس حدیث اور ایسی دوسری حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ اس جیسی دوسری حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ جواب، علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کی بدولت ہمیں نفع عطا فرماتے ہیں کہ اس حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت میں وارد احادیث میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ حدیث مذکور کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع یا نقصان کے از خود مالک نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے مالک بنانے سے آپ اپنے خواہش و قربا بلکہ امت کو خصوصی اور عمومی شفاعت سے نفع دیں گے۔ بس آپ اسی چیز کے مالک ہیں جس کا اللہ تعالیٰ آپ کو مالک بنائے۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے کسی بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی اپنے طور پر بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کی اجازت دے کر یا میرے طفیل امت کی مغفرت فرما کر مجھے اعزاز عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مذکور میں حق قرابت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، غیر ان لکم رحمن صابلہا ببلالہا، مگر تمہارے لیے قرابت ہے جسے ہم اس کی برتری سے ترک کر دیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں گے۔ ڈر سنانے کے مقام کا تقاضا یہ تھا کہ فرمائیں، ہم تمہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بے نیاز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی حق قرابت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اہل بیت کی نسبت ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی ہے۔ مثلا وہ حدیث جسے امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ ہماری لخت جگر ہے، جو چیز انہیں ناراض کرتی ہے وہ ہمیں ناراض کرتی ہے، اور جو انہیں خوش کرتی ہے وہ ہمیں خوش کرتی ہے۔ قیامت کے دن ہمارے نسب سبب اور سسرالی رشتہ دار کے علاوہ تمام نسب منقطع ہو جائیں گے۔ اب یہ حدیث کو جانے کہ حضرت فاطمہ کی ناراضگی ہی اللہ کے نبی کی ناراضگی ہے، تو حسنین کریمین کو تکلیف پہنچانے والے، ان کو غلط کہنے والے اس بات کو ذرا غور سے سوچیں کہ ہم ان کے بیٹے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ماں کیا سوچے گی کہ میرے بیٹے کے بارے میں لوگوں نے تان و تشنی کی انگلیاں اٹھائیں، ناراضگی کا سبب بنا کہ نہ بنا۔ خدا را اس چیز سے بچیں۔ امام حاکم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ سے وعدہ فرمایا کہ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میرے لیے تبلیغ کا اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ عظمت سادات، امام علامہ حاتم المحققین احمد ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی کے فتاویٰ میں یہ سوال منقول ہے کہ کیا بے علم سید افضل ہے یا غیر سید عالم؟ اور جب یہ دونوں جمع ہوں اور قہوہ وغیرہ پیش کرنا ہو تو تعظیم کا زیادہ حقدار کون ہے؟ پہلے کس کو پیش کیا جائے؟ یا کوئی شخص ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہے تو ابتدا کس سے کرے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ دونوں عظیم فضیلت کے حامل ہیں۔ سید اس لیے کہ وہ نبی کی اولاد ہیں اور اس کے برابر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے حصے کے برابر کسی کو نہیں مانتا۔ رہا عالم میں باعمل تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ اور گمراہوں کی رہنمائی ہے۔ علماء کرام رسولان گرامی کے خلفاء اور ان کے علوم و معارف کے وارث ہیں، لہٰذا صاحب توفیق پر لازم ہے کہ تمام سادات کرام اور
बाअमल उलमा के हक़ को तस्लीम करे और उनकी ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाए। और जब दोनों इकट्ठे हों तो इब्तिदा सैयद से करे, क्योंकि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर हैं। सैयद से मुराद है कि जिसका सिलसिला नसब सैयदना इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमा व अला अहले बैतिहिमा सलाम से वाबस्ता हो, अल्लाह ताला जो है ये बेहतर जानता है। वल्लाहु ताला आलम। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत का फ़ायदा हदीस सहीह से साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत दुनिया और आखिरत में फ़ायदा मंद है। हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन हमारे नसब और ससुराली रिश्ते के अलावा हर नसब और ससुराली रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा। इस हदीस को इब्ने उसाकर ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया। ये और दीगर अहादीस दलालत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत का अजीम फ़ायदा है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि वो हदीस इन हदीसों की मुखालिफ नहीं है जिनमें आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत को अल्लाह ताला के खौफ, तक़वा और अताअत पर उभारा और फरमाया कि हम इन्हें अल्लाह ताला से कुछ भी बेनियाज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अज़ ख़ुद किसी को नफ़ा नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला के मालिक बनाने से आप ख्वाहिश व अकारब को नफ़ा देंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि हम तुम्हें कुछ बेनियाज नहीं कर सकते, इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला की तरफ से शफ़ाअत और मग़फ़िरत का एज़ाज़ बख्शे बगैर हम महज़ अपनी तरफ से कुछ फ़ायदा नहीं दे सकते। डर सुनाने के मकाम की रियायत करते हुए ये इरशाद फरमाया है ताकि लोगों को डर लगे कि अल्लाह के नबी हमें नहीं बचाएंगे, वो इबादत और रियादत करें। अगर यही बात कर लें जिस तरह आजकल के नातखानों का हाल है, मैं सुनिया उत्थे वो सुनिया होना जी मोडे काली कमली काली, ठीक है जी, तो वो कबर का खौफ दे के तुसी मैनू डरांदे हो। तो वो जनाब इस तरह करके शेर लिखे नहीं, ये शेर पढ़ के तो जनाब वेखो जी वो जो दरबार वाले बह जाते हैं, जो शेर 4-5 सुनाते कुरान पाक दी आयत को छोड़ के 4-5 शेर सुना दिए और लोगों को नमाज और इबादत से गुमराह कर दिया। तो ऐसे लोगों को ये वईद है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जब अल्लाह के नबी जो हैं वो कुछ फ़ायदा नहीं देंगे तो आले बैत कैसे फ़ायदा देंगे, जो हर वक्त अली अली करके तो बस जनाब अली का नाम ले लो तो बस काम बन गया, बाकी नमाज रोज़े की खैर है। तो ऐसा नहीं है। हुक्म इलाही पूरा करोगे, फिर उसमें कोई कमी पेशी हुई तो फिर अल्लाह के नबी भी सिफारिश करेंगे, आले बैत भी शफात करेंगे। अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अल्लाह पाक हम सब की शफात जो है वो फरमाए, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात में हमें भी शामिल फरमाए, आमीन। इमाम बज़्ज़ाज़ तबरानी और दीगर मुहद्दिसीन एक तवील हदीस रवायत करते हैं कि इसमें है कि उन लोगों का क्या हाल है जो गुमान करते हैं कि हमारी कराबत नफ़ा नहीं देगी। क़यामत के दिन हर नसब और ताल्लुक़ मुनक़ते हो जाएगा सिवाय हमारे नसब और ताल्लुक़ के। हमारा रहम दुनिया और आखिरत में मुत्तसिल रहेगा। सुबहान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल, हाकिम और बहकी हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसर मिंबर फरमाते हुए सुना कि उन लोगों का क्या हाल है जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम नस्बी नहीं, क़यामत के दिन आपकी कौम को नफ़ा नहीं देगा। हाँ, अल्लाह ताला की कसम, हमारा रहम नस्बी रिश्ता दुनिया और आखिरत में मुत्तसिल है। और ए लोगो, हम हौज़ कौसर पर तुम्हारे पेश रो होंगे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मसाइल कसीर जो है वो तज़किरा मुकम्मल हो गया है। उसके बाद अब कुछ ज़िमनी मसाइल आ जाएंगे, जिस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की फजीलत के हवाले से, तो वो उस पर बहस की जाएगी। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।